హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను గీతా భగత్. మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడానికి ఒక సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. దీని పాటలు వినేసాం, ట్రైలర్ చూసేసాం. ఈ ఫిల్మ్ గురించి బోలెడని విశేషాలు చెప్పడానికి ఆ హ్యాండ్సమ్ హీరోతో పాటు ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్, అలాగే ఆయన పక్కన నటించిన అందాల ముద్దుగుమ్మ, మరి ఈ సినిమాకు కూడా మాటలు పాటలు రాసిన ఆ లిరిసిస్ట్ కమ్ రైటర్, అంతేకాకుండా ఈ సినిమాని మనందరికీ తెలుగులో అందిస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరితో మాట్లాడదామా? ఆలస్యం ఎందుకు, వచ్చేయండి. హలో అండి. నమస్కారం. హౌ ఆర్ యు? నమస్తే. నమస్తే. వెల్, సో చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇవాళ కూడా మిమ్మల్ని చూడడం. ఇప్పటికే బోలెడ్ సినిమాల దగ్గర నుంచి మన రిలేషన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది రూమర్ కాదండి, ఇది ఇంటర్వ్యూ రిలేషన్ అండి. ఇది అండ్ మీరేమంటారు కాశీ గురించి? One fine day she wanted to tell a story to me. I listened to the story. I like the story. She directed a movie before doing this Kasi. I have seen the movie. It's a very good romantic comedy movie. And she came to meet me regarding this story. I liked the story immediately after listening to the story. And I wanted to produce the movie. I produced the movie. Finally, it has come out very well. First time I'm acting with 4 heroines: Sunaina, Shilpa, Anjali, Amrita, and it has come out very well. 4 heroines. 4. Yeah, with 1 heroine only 2 close, intimate, romantic sequence. Okay. With the Sunaina and all, little away only this time. Ayya. Okay. We thought like 4 heroines తో మీకు రొమాన్స్ ఉందేమో అని like లోపల మేము ఫీల్ అయ్యాం. ఓకే, ఇంత రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ విజయ్ ఆంటనీ గారి దగ్గర నుంచి మా దగ్గరికి వస్తుంది. Yeah, I am a romantic person only basically, but unfortunately the director who came to meet me and narrated the story have given me tight serious stories. Okay. So you couldn't understand my romance. I've seen that murderer in you. So I'm a romantic person only. So now I am telling openly. బట్ ఈ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ లో కూడా It is not only a romantic film. Yes. It is a family entertainer. Okay. With mother sentiment, father sentiment, suspense. We have got all the flavors of. సో భాషశ్రీ గారు మీరు చెప్పండి. అండ్ ఈ సినిమాలో ఆయన చూసినప్పుడు, రొమాంటిక్ హీరోగా చూసినప్పుడు, అండ్ ఎలా కొత్తగా ఏమైనా కనిపించారా మీకు విజయ్ ఆంటనీ గారు? ఇందులో అన్ని రకాలుగా కనిపిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రతి సినిమాలో ఒక్కొక్క రకంగానే ఉన్నారు. ఆయన బిచ్చగాళ్ళలో ఒక మదర్ సెంటిమెంట్ కనిపించారు, బేతాళులో ఒక సస్పెన్స్ దీనిలో కనిపించారు, యమన్లో ఒక పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ లో కనిపించారు, ఇంద్రసేనలో అన్నదమ్ముడు అది. ఇందులో 4 పాత్రల్లో డిఫరెంట్ ఒకదానికి సంబంధం ఉండదు. అమ్మ పాటలు ఇంకో రకంగా ఉన్నారు. కంప్లీట్ 4 షేడ్స్ లో కనిపిస్తారు. కాశీ అనేది ఒక క్యారెక్టరా, అదర్వైజ్ 1 క్యారెక్టర్ అండ్ 4 షేడ్సా, లేకపోతే ఏంటది? 4 different characters, but there is a difference there. There is a suspense in that. I can't explain in detail about that. ఆ చిన్న మొక్క చెప్పి డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బికాజ్ మా సర్ప్రైజ్ మిస్ అయిపోతుంది. Yeah. So I'm acting 200 రూపీస్ లో 50 రూపీస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో డోంట్. వెల్, సో బట్ 4 క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేసినప్పుడు ఆ ఛాలెంజింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. దెన్ ఎంతవరకు దాని మీద ఫోకస్ చేయాల్సి వచ్చింది 4 క్యారెక్టర్స్ మీద? Generally I select tight good scripts. And I know my limitations as actor. I didn't act well, but it will look like I have acted well because of the script. That's what I'm trying to communicate. Okay. So మీరు బాగా చేయకపోయినా స్క్రిప్ట్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల script, yeah, I will look like I'm a good actor. Okay. But I have done a very normal as usual performance only in all the roles. But seriously మీరు తెలుసా, మీరు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నారు అంటే మా అందరికి you're a good actor, everybody knows. Yeah, but in 4 shades I didn't do any differentiation. I couldn't do anything extra for in all the roles, but still you will be able to find some differentiation because not because of my performance, because of the script. Yes. Okay. Well, so credit anta manam akkadi cheyali. Yeah, that goes to Kritika. Yes. He's underplaying it. I think you see the movie and you decide on his performance. And it goes to the heroines also because they since they change and they are different, I am looking different. Okay, because of heroines also, because heroines different ga unnaru kabatti meer kuda some definitely ga kada. So Anjali kanipinchagane మీ రోల్ వస్తుంది and after seeing Sunaina my expression will change automatically. And Sunaina, tell me like ఎలా అనిపించింది? ఇంత ఇంటెన్స్ లైక్ మేము డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఈజ్ ఏ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ అండ్ ఆయన పక్కన చేసేటప్పుడు యాక్షన్ రియాక్షన్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. సో ఎలా అనిపించింది ఆయనతో వర్క్ చేయడం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ చెప్పింది టాపిక్ గురించి అక్కడే వెళ్దాం. ఫస్ట్ 4 షేడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నా పోర్షన్ నేను షూట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఈ పోస్టర్ రిలీజ్ అయింది, అది అందమా పోస్టర్ రిలీజ్ అయింది, శిల్పాస్ పోస్టర్. అండ్ నాకు అప్పుడే తెలిసింది దట్ ఇట్లాంటివి లుక్ ఉంది. బట్ నేను వేరే గెటప్లో చూశాను సార్కి, అండ్ ఎంత తేడా ఉండే. In fact, when I was watching the songs Andama and the others, what is the other song? Telugu. Janma Prati Janma. ఆ 2 క్యారెక్టర్స్ సార్, వాళ్ళు 2 క్యారెక్టర్స్
చాలా నచ్చినాయి బట్ యాజ్ టూ డిఫరెంట్ పీపుల్ Because I had a beard in one character. ಇಲ್ಲ ಸರ್ I removed it in the other character. ఓ దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అంటున్నారు. no but I loved both the characters as two different people. ఓకే, నేను సేమ్ యాక్టర్ యాక్ట్ చేస్తున్నారని అనిపించలేదు. అనిపించలేదు. అండ్ నాకు ఆ లైకింగ్ కూడా యాజ్ లైక్ ఐ సా దమ్ as two different characters, two different played by two different people. It felt like that. వెల్, సో గణేష్ గారు మొత్తానికి ఒక మంచి సినిమాతో మా ముందుకు వస్తున్నారు. సో ఈ ఫిలిం మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు దీన్ని తెలుగులో రిలీజ్ చేయాలి అనిపించడానికి మెయిన్ ఏ పాయింట్స్ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లేదని? సారీ ప్రతి సినిమా చూస్తూ ఉంటాం, డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సరే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా కాశీ చేయరాదు గణేష్ ఒక సినిమా చేసేది అంటాం. సార్ మేడం కానీ కలవటం అంతా ఫాస్ట్గా, చాలా ఫాస్ట్గా జరిగింది. అది కళ్ళ అనిపించింది నాకు నిజంగా. నాకు సారు మేడం ఓకే అంటాం, మీరు కొత్త అని ఫీల్ లేకుండా చేయండి బాబు, సపోర్ట్ చేస్తాం సార్ కూడా చెప్పటం మాకు చాలా ఆనందం. వెల్, సో మీరు చెప్పండి, అండ్ డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆయన్ని అండ్ ఏది ప్లస్ ఏది మైనస్ అనిపించింది మీకు? No, honestly, he's like a really great person. Why, Kritika? Why? No, I'm coming in reverse. Okay. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్ అంటే. Yeah. When I narrated to Vijay Antony, he didn't see me as a woman director or anything, even for my background or that I'm a producer's wife. He only concentrated on the story and saw how he fitted in the story, and he said he'll produce. See, that's like a very professional thing to do, and you don't find that common here. So I still know a lot of women directors out there who have great scripts who are still trying very hard. It took me 4 years literally to start this project. So that's one thing. He really does, put talent above gender. Even his wife is the producer, his sister-in-law is the executive producer, and he can see the potential, and they do a way better job than anyone else. So hats off for that. దీనికి వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు. అందమా సాంగ్ వింటే ఒక అద్భుతంగా ఉంది. అండ్ మరొకసారి అమ్మ అనే సాంగ్ వస్తుంది, దానికి కూడా మీరు రాయడం జరిగింది. బిచ్చగాడు తర్వాత దీనికి కూడా ఆపర్చునిటీ మీకు వచ్చింది. నిజంగా మీ మదర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటే హ్యాపీ అయ్యేవాళ్ళు లేరు తను. దీంట్లో కూడా ఆ సినిమాలో మా అమ్మ పాట అంత రీచ్ ఉంది ఈ పాటకు కూడా. ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ అందులో వాడినవి కానీ ఆ అమ్మ పాట అంత ఇది ఉంది దీంట్లో కూడా. కానీ రాసేటప్పుడు కొంచెం కష్టమే కదా. ఒక సూపర్ హిట్ సాంగ్ వచ్చేసి అది కూడా సేమ్ హీరోతో వచ్చి అది కూడా మీరే రాసి అంత సూపర్ హిట్ అయిన సాంగ్ని మళ్ళీ అదే కాంబినేషన్లో ఒక అమ్మ పాట వస్తుందండి. ఏదైనా ఈజీగా అయిపోతే అంత ఏముంది, ఏదైనా ఛాలెంజ్గానే ఉండాలి. ఛాలెంజ్ లేకపోతే అది బెటర్ రాదు. కాంపిటీషన్ ఉంటేనే మనకి బెటర్ వస్తుంది. ఏదన్నా దేన్నన్నా కొడితేనే కదా బంగారం అవుతుంది. నగ అవ్వాలంటే అది కొట్టాలి, కాలాలి, తడవాలి, అప్పుడే అది బంగారం నగలా మారుతుంది. లేకపోతే అది మామూలు రాయే. చూసారా, రాసేవాళ్ళు చెప్పేవి కూడా రాసుకునేటట్టు ఉంటాయన్నమాట. అంత బాగా చెప్పారు. సో నిజమే కదా, కొండని చెక్తేనే శిల్పం అవుతుంది. వెల్, సో సునైనా మీరు చెప్పండి, నలుగురు హీరోయిన్స్ అనగానే ఫస్ట్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు మీరు? మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉండింది? యాక్చువల్లీ ఫోన్లో మాట్లాడుతుందే, బట్ లేదు ఒక ఇన్ పర్సన్ మీటింగ్ చేయాలి, ఫేస్ టు ఫేస్ ఒకసారి మాట్లాడాలి అని చెప్పారు. సరే ఓకే అని వెళ్ళాను. చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ షీ టోల్డ్ మీ దట్ దేర్ ఆర్ 4 heroines in the film. But immediately she's like, wait. Then she narrated the script. దీని తర్వాతనే అర్థమైంది దట్ 4 హీరోయిన్స్ ఈ సినిమాలో ద మెయిన్ పిల్లర్ నెసెసరీ అండ్ కావాలని ఊరికేనే పెట్టారు 4 హీరోయిన్ అట్లా లేదు. అండ్ ఆల్ ద హీరోయిన్స్ లైక్ ఆల్ 4 హీరోయిన్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ స్క్రీన్ స్పేస్. సో ఆ ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇప్పుడు కూడా రాలేదు. లైక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది దట్ యాక్టర్స్ లైక్ అంజలి అండ్ శిల్ప హూస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ యాక్టర్, అమృత హూస్ డన్ రియలీ గుడ్ జాబ్, అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక మంచి సినిమాలో. అది ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగుంది. సో ఐ వాజ్ నెవర్ నర్వస్ ఆర్ హెజిటెంట్ అబౌట్ ఇట్. పైగా దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఎందుకంటే అందరికీ సేమ్ ఇంపార్టెన్స్, స్క్రీన్ స్పేస్ కూడా అంతే ఉన్నప్పుడు పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రేమ్స్ వైజ్ చూస్తే చాలా 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 బాగున్నాయి, చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. అందంగా ఉన్నారు ఆల్రెడీ, బట్ ఇంకా అందంగా కనిపిస్తున్నారు. రిచర్డ్ గురించి చెప్పండి, సినిమాటోగ్రఫీ గురించి. Before that, I wanted to tell, when I was narrating, she said no 4 heroines. More than any other heroines, I wanted Sunaina to say okay. So I was actually a little nervous when I was telling her, because there are some heroines where they say even if there are 2 second heroines, more than all the other heroines, I wanted Sunaina to say like, okay, I will do it. So that's why I was more nervous than you. ఇప్పుడు విన్న తర్వాత అనిపిస్తుంది మీకు?
Well, so alage is Richard. He also in Rangam in Telugu, if people know him through Rangam. So he was also my cinematographer in my first film. And he's someone where, you know, if when Vijay said, okay, cinematographers, shall we go for other options, I said, whatever you do, you just give me Richard for this film, because sometimes, you know, you go with the confidence to shoot, you need a big, you know, support when you're going to take that big leap of faith. So Richard is that person for me. So and again on the sets, there people say I don't get so tense, or, you know, I'm not too stressed. That's again because Richard takes all the stress. He will be like shouting and making sure the work is done, and I'll be like very relaxed, knowing that he'll take care of things. So like Basha Sri sir said, it's like each shot and each scene will be like a painting, you know, it will be like a greeting card. So, and because he comes in 4 shades, each particular episode also we have treated it differently, whether it be costume or the tone and you know, the color and everything. So that is possible only because of Richard. And భాషశ్రీ గారు మామూలుగా అయితే మనం అంటే డైరెక్టర్ ఫీమేలా మెయిల్ అది పక్కకు పెట్టండి, డైరెక్టర్ అంటేనే డైరెక్టర్ నా ఉద్దేశంలో. బట్ ఫీమేల్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం అందరం అనుకుంటాం ఒక మంచి ఏదో కామ్గా అయిపోయి ఇద్దరు లవర్స్ ఉండి లవ్ చేసుకుంటూ లవ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, వాళ్ళు ఎక్కువగా అలానే చేస్తారు అని కూడా ఉంటుంది ఒక ఒపీనియన్. సో బట్ ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ స్క్రిప్ట్తో ఆవిడ మన ముందుకు వస్తున్నారు, అందులోనూ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సినిమాని. సో ఎంతవరకు మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఆవిడని ఆదరిస్తారు అనుకుంటున్నారు కాశీ గారు? తెలుగు ఆడియన్స్ టాలెంట్ని బాగా ఆదరిస్తారు, ఆడవాళ్ళని ఎక్కువ ఆదరిస్తారు. ఇక్కడ విజయ నిర్మల గారు ఎన్ని సినిమాలు తీశారు తెలుసు మీకు, నందిని రెడ్డి గారు, జయ గారు, అంటే స్ట్రైకింగ్గా నాకు 3 గుర్తొచ్చారు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ మగ ఆడ తేడా లేదు, లేడీస్ని ఎక్కువగా గౌరవిస్తారు, ఆడవాళ్ళని ఎక్కువగా గౌరవిస్తారు. వాళ్ళ సినిమాకి ఇంక రెండు ఎక్కువ టికెట్లు కట్ అవుతాయి. మోర్ 2 tickets విల్ కట్ వెన్ లేడీస్ ఆర్ డైరెక్టింగ్ హియర్, దే గివ్ మోర్ రెస్పెక్ట్ హియర్. ఇక్కడ బాగా ఆదరిస్తారు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అలాంటి రిజర్వేషన్ పక్కన పెడితే, ఆడమగ రిజర్వేషన్ పక్కన పెడితే దమ్ము ఉంది సినిమాలో. ఆవిడ దమ్ము, ఫైనాలిటీస్, డీటెయిల్స్, చిన్న డీటెయిల్స్ చాలా బాగా చేశారు ఆవిడ వర్క్. తర్వాత సెకండరీ, ఈ సినిమా ఎవరు డైరెక్టర్ ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ తర్వాత కదా, అది చూసిన తర్వాత ఎవరు డైరెక్టర్ని అడుగుతారు. చూసేటప్పుడు మాత్రం అబ్బా సూపర్ ఉందిరా సినిమా, బాగా చేశారు అనే ఇదైతే ఫీల్ తీసుకొచ్చారు ఆవిడ. బట్ నిజంగా దమ్మున్న సినిమాలు ఫీమేల్ చేస్తున్నారంటే అది నిజంగా దమ్ము ఉండాలి ఆవిడకి కూడా. సో మీరు ఇన్నాళ్ళుగా ట్రావెల్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఎలా అనిపించారు ఆవిడ? సో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ తీసేస్తారా ఇంకొన్నేళ్లలో కూడా? చూడండి, నాకు తెలిసి సినిమా అయిపోయినప్పుడు ఆవిడ ఏదో అనౌన్స్ చేస్తారు, తెలుగు ఫిలిం. గ్రేట్, వెయిటింగ్ మేము కూడా దాని గురించి. అయితే ఎందుకంటే కమర్షియాలిటీతో పాటు నావల్టిక్ మిక్స్ చేయడం చాలా తక్కువ మందికి వచ్చు. ఆ రెండు మిక్స్ అయ్యి రావు, ఉంటే కమర్షియల్ ఉంటుంది, లేకపోతే నావల్టిక్గా, లేకపోతే వేరే రకంగా ఉంటుంది. 3 మిక్స్ అయ్యి రావడం అనేది చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది, ఆవిడలో ఉంది అది. మన తెలుగు వాళ్ళు బాగా ఆదరిస్తారు, మన హీరోలు ఇలాంటి లైక్ చేస్తారు బాగా. 2 కలిసి ఉండడం, మళ్ళీ ఒక మెసేజ్ లాగా రావడం, ఇన్ని కలిసి ఉండవు ఎక్కడ. కరెక్ట్. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఒక టికెట్లో 4 సినిమాలు అని, బికాస్ ఆఫ్ ఇదే కమర్షియల్ ఉంటే కమర్షియల్, ఇందాక మీరు అన్నట్టు మదర్ సెంటిమెంట్ ఉంటే అదే సినిమా, అదే ట్రాక్, కామెడీ హారర్ ఉంటే అదే ట్రాక్ లో వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ దీంట్లో అయితే తెలుగు కావాల్సిన అన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో. మన ఇక్కడ హీరోస్ కానీ ఇక్కడ మన ప్రేక్షకులు లైక్ చేసే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఆవిడ ప్రొజెక్ట్ చేయగలరు. ఒక సినిమాలో చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఆవిడకి రెడ్ కార్పెట్ వేస్తారని అనుకో, రెడ్ సారీ, సో రెడ్ కార్పెట్ లో నడుస్తూ ఆమె టాలెంట్ నిరూపించుకోవడానికి విజయ్ ఆంటోనీ గారు లాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకే ఆర్టిస్ట్ చేశారు కానీ 4 ఆర్టిస్టులు చేసినట్టు ఉంటుంది. తను చెప్పారు ఇందాక సునైనా గారు 4 క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ని చూపించడం కూడా చాలా డిఫరెన్షియేట్ చూపించారు. ఇప్పుడు సునైనా గారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, ఆవిడ నిన్న ఆడియో రిలీజ్కి వచ్చినంత వరకు కూడా ఆవిడ నేను గుర్తుపట్టలేదు, ఆవిడే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ చేసిందని. అందులో సినిమాలో అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఉంటారు కదా మన దగ్గర, మంచిగా చీర కట్టుకొని బొట్టు పెట్టుకొని బుక్స్ పట్టుకొని వెళ్తారు, అలా ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే అసలు ఆమె అనుకోలేదు, నేను ఎవరు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, స్టూడెంట్ అనుకున్నారు, అక్కడ చూస్తే టీచర్ అనుకున్నారు, ఇక్కడ చూస్తే స్టూడెంట్. ఆవిడ ఎంత అందంగా ఉందో, ఓకే, అంటే అంత డీటెయిల్స్ తను చేశారు. సరే ఆవిడ అందంగా ఉన్నారు, సరే కనిపించే శిల్ప గారిని మీరు పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నారు ఏమిటిగా? నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నా, ఎవరన్నా చూస్తే పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అన్నాను, కానీ నేను చేసుకుంటా అనలేదు. నాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయింది, నాకు కూతురు ఉంది, నాకున్న ఇప్పుడున్న నా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కి ఒక భార్య అయితేనే కరెక్ట్. ఓకే, సో అలా పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అని మీ మనసు ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది అన్నాను, ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది, అందులో మీరు కూడా ఉన్నారు అంతే కదా. ఎవరికైనా మహాత్మా గాంధీ గారికి అనిపించాను, కానీ ఎవరికైనా దండం మొక్కాలనిపిస్తుంది కదా. అలాగే అందంగా ఉంది కాబట్టి అందంగా ఉందిరా అనిపిస్తుంది, పెళ్లి చేసుకుంటే ఇలాంటి అమ్మాయిని చేసుకోవాలనిపిస్తుంది, అంతేగాని ఆ అమ్మాయిని చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అని అనలేదు. ఎవరికైనా భాషశ్రీ గారి వైఫ్ మీరు చూస్తూ ఉంటే
ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది, ఆయనకు అనిపించట్లేదని చెప్తున్నారు, ఎవరికైనా అంట, అందులో ఆయన ఉన్నారో లేదో మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అడగండి. ఓకే, సో 4 క్యారెక్టర్స్ మీరు ప్లే చేస్తారు. విచ్ ఈజ్ యువర్ లైక్ ఏది బాగా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్, మోస్ట్ ఫేవరెట్ వన్? ఇంతకీ కాశీ ఎవరు? హూస్ కాశీ? And the role title. If I tell you the character names also, the plot of the movie will be revealed. Okay, don't tell. So I like all the characters. Maybe I like this guy. Okay. And this guy too. Doctor, no, that guy? Yeah, like a doctor. Doctor, okay. Like a doctor. I like this guy too. So everybody have done their role well. This guy too. Yes, everybody. All the 4 characters. ఆ గడ్డంగా అయితే యూత్ అందరూ లైక్ చేస్తారు తర్వాత. అండ్ ఫస్ట్ కళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి, అవును, కళ్ళల్లో మాత్రమే ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపించాలి, పలికించాలి. అండ్ మీరు అందరు ఆడియన్స్ని టార్గెట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇందాక అన్నట్టు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ సినిమా. ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది, పాటలు విన్నా అర్థమవుతుంది. ఒక పక్క రొమాన్స్తో పాటు తల్లి సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది దీంట్లో. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయనేది సినిమాలో చూడండి, అన్నీ చెప్పేస్తారా ఇక్కడే? వెల్, సో మీరు చెప్పండి, డూ యూ రిమెంబర్ ఎనీ డైలాగ్ ఏదైనా? అంటే మీరు ముద్దుగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు, తెలుగులో ఆయన రాసిన ఏదైనా డైలాగ్ మీకు గుర్తుంటే మాకు చెప్తే, అది కూడా చెప్తే సినిమా రివీల్ అయిపోతుందని చెప్పకండి ప్లీజ్. నిజానికి ఏది చెప్పినా కూడా కథ రివీల్ అవుతుంది. ఒక సీన్ నుంచి సీన్కి కనెక్ట్ అవుతూ సస్పెన్స్ రివీల్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళిన కథ ఇది. అసలు ఏం మాట్లాడకూడదు అంతే, ఎందుకంటే బొమ్మ చూడడం వరకే. ఇప్పుడు బొమ్మ చూశాక మీకు మాట వస్తుంది. సో ఏదేమైనా May 18th మాత్రం చూడాలంటున్నారు అంతేనా? అంతవరకు అయితే మేమేం అంతవరకు మాట్లాడకూడదు. ఓకే, సో బాగా కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుంది గణేష్ గారు మీరు. సో కాశీ డబ్బులు బాగా తెచ్చి పెడతాడు అని అర్థమవుతుంది. సో ఎంతవరకు హ్యాపీగా ఉన్నారు? మీకు ఎలాంటి ఇవి వస్తున్నాయి? సో కాంప్లిమెంట్స్ ట్రైలర్ అండ్ పాటలు విన్న తర్వాత ప్రేక్షకులు చాలా బాగుందని అందరూ, మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మంచిగా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామని అందరూ అప్డేట్ చేశారు. సో మరి మీరు ప్లాన్ చేసేకూడదు విజయ్ ఆంటనీ గారితో తెలుగు స్ట్రైట్ ఫిలిం? చేద్దాం అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా వెయిటింగ్ అండి. సో మేము కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి ఫిలిం? As soon as possible. I'm actually getting ready with my next one called Roshakadu. After that, Killer will be releasing, and I have given my date to one more company called Amma Creation. So I think that film will be releasing on May. Oh. So after May, I will be releasing one film. I will try to do a direct film. I think even Amma Creation's movie also is a direct bilingual film. Okay. వెల్, సో అంటే సమ్మర్లో మీరు ఇంకా సినిమాలు వస్తున్నాయి అనమాట మమ్మల్ని అందరినీ. ఈ సమ్మర్ విజయ్ ఆంటనీ గారిదా? ఎండల్ది కాదు ఈ సమ్మర్, సో విజయ్ గారిది అనమాట ఈ సమ్మర్. వెల్, సో దీంట్లో ఇంకా అదర్ కాస్ట్ కూడా కనిపిస్తున్నారు. నాజర్ గారు. Yeah, Nasir garu have acted in this movie, and he has done a fabulous job in that movie. మన తెలుగు ఆర్టిస్ట్ మధుసూదన్ రావు గారు. Madhusudan Rao, yeah, acted in the movie. JP sir and Vela Ramamurthy sir, R.K. Suresh, everyone have done a very good job in that film, in this film. సో ఫిలిం చూస్తుంటే చాలా కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది, లైక్ ఇప్పుడు మన ఫ్రేమ్ ఎలా కనిపిస్తుందో అలానే. అంటే అటు ఉండాలి ఫ్రేమ్, ఇటు కాదు. అదే ఇటు ఈ ఫ్రేమ్, ఈ ఫ్రేమ్లో ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, ఆ ఫ్రేమ్లో అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. సో కాశీ మంచి ప్రాఫిట్ తెచ్చిపెట్టాలి ప్రొడ్యూసర్కి అని, సో అలాగే పైసా వసూలు సినిమా కావాలి ప్రేక్షకులకి అని, అలాగే మీ సక్సెస్ లిస్ట్లో ఇంకొక సక్సెస్ యాడ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Thank you. May 18th కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, తొందరగా వచ్చేసేయండి హిట్ చేయడానికి థియేటర్ని. Thank you. Thank you. సో విన్నారు కదా కాశీ ఫిలిం గురించి టీం చెప్పిన విశేషాలని. ఈ సినిమా ఇంకా ఎలా ఉంది, ఎలా ఉండబోతుంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే May 18th మీ ముందుకు వచ్చేస్తుందండి కాశీ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి. సో మీరు ఒక్కరే వెళ్తే బాగుంటుందో చెప్పండి, సమ్మర్ కదా అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు, ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళండి, ఎంటర్టైన్ అవ్వండి, సినిమాకి సక్సెస్ని ఇవ్వండి. ఇలాగే మరొక సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నేను గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్, బాయ్. Hi India Glitz viewers. For all the latest movie reviews, Interviews, latest updates, subscribe IG Telugu. please subscribe to IG Telugu. Please follow IG Telugu. Please subscribe to IG Telugu.